ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੇ ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਰਿੰਡੇ ਲੰਗਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਮਰਿੰਡਾ ਲੰਗਰ ਦਾ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡਾ ਭੈਣ ਆ, ਭਰਾ, ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਖਤਮ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਪਿੰਡ ਪੁੰਡ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੀਰੋ ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜੀ। मैं एक गल भुल गया भी ਇਹਦਾ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ जन्म दिन सी ते 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਇੱਥੇ सेवा सांभी आ। ये मेरे तो भुल रह गई सीगी ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ भी 12 ਮਾਰਚ ਦਾ जन्म दिन सी ते 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇੱਥੇ सेवा शुरू की है। ਚਲੋ ਜੀ। बहुत ही सत्कारयोग आगू साहबान, भैनों ते भरावो, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। काफ़ी समा पहलों वड्डी गिणती दे विच आल इंडिया किसान सभा की अगवाई च तमिलनाडु तो एक वड्डा जथा आया और जिस जोश ते होश नाल वो बोले उन्हें साढ़े च भी बड़ा उत्साह भरिया। उन्होंने साथी जे पंडाल च मौजूद ने, आई विल रिक्वेस्ट दैम इफ दे वांट टू लिसन अस आल्सो काइंडली टेक देयर सीट्स इन द पंडाल because they don't understand Punjabi or Hindi, they only understand Tamil. So I am requesting them, they are wandering this right side of the stage. If they are interested to sit in the plan, then kindly sit here. साथियों, तमिलनाडु तो आए लोग जिन्हां दी भाषा भी अलग, जिन्हां दा पहरावा भी अलग, जिन्हां दा खाना भी अलग, वो देश के उस कोने तो आए। तमिलनाडु इत्थे नहीं, तमिलनाडु ते कन्याकुमारी वो जगह है जिथे धरती खत्म हो जाती है, उस तो अगे धरती नहीं। वो वड्डी गिणती च उत्थों पहुँचे और इस गल के बावजूद कि ना साडी वो भाषा समझते हैं, ना साडियां खाण दी आदतां होई जियां ने, ते ना साडा पहरावा है, पर फिर भी मैं हैरान हाँ कि उन्होंने समझदारी इक्को ही है जिहड़ी समझदारी पंजाब के लोगों की है। साथी जिन्हें बोले उन्होंने समझदारी खेती कानूनों बारे, उन्होंने समझदारी मोदी जी नीतियां बारे, कारपोरेट घराणिਆਂ बारे कोई एक इंच का भी फर्क नहीं, उही समझदारी है बिल्कुल। तो मैं कहूँगा इस देश की महानता भी यही है, एकता च अनेकता, एकता च अनेकता। ये देश है वख वख भाषा का, वख वख सभ्याचार, वख वख इसके धर्म, पर देश फिर भी एक है। ये देश नूं एक रखने वाली शक्ति ये देश के महान लोग ने। साडे देश के संविधान दे विच पहली सातरे लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि असी भारत के लोग असी मिल के देश बनाया है तो मिलके ही देश की राखी करनी है। प्यारे साथियों, कल 15 अगस्त से सरकारां ने 75 साल देश नूं आज़ाद होया होए सरकारां ने बड़े जश्न मनाए ने। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले तो बड़ा लंबा भाषण किया है, तुसीं सारे ने सुनिया। मुकाबले ते संयुक्त किसान मोर्चे के सद्दे ते सारे देश के अंदर इस दिवस नूं किसान मजदूर आज़ादी संग्राम दिवस के तौर पर मनाया गया। उसका महना यह सी कि अजे आज़ादी वो नहीं आई जिहड़ी आज़ादी नूं किसान ते मजदूर जिहड़ी आज़ादी लई लड़दा है। ना तो आर्थिक आज़ादी मिली, ना महंगाई तो आज़ादी मिली, ना बेरोज़गारी तो आज़ादी मिली, ना गरीबी ते अमीरी का पाड़ा घटिया बल्कि वधिया। मुट्ठी पर लोगों के हत्थों दे विच धन दौलत का केंद्रीकरण देश की आज़ादी तो बाद इन्ना ज़्यादा हो गया है कि आर्थिक माहरां ने लिखा है कि देश के 1% लोगों को देश के 73% लोगों तो चौगुनी जायदाद है। इसका महना देखो भी असामत जिहड़ी गैर बराबरता कितनी है। असी सारे देश दे विच आज़ादी दिवस मनाया, झंडे लाए,
ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਲੈਗ ਲਾਇਆ, ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਲੜੀਏ ਆਪਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੇਵਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ, ਸਵਾਏ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਪਰਚੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਬਟਨ ਦੱਬ ਦਿਓ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਦਬਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰਦਾਨਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਫਰ ਤੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 1.5 ਘੰਟਾ ਲੰਬਾ ਭਾਸ਼ਣ ਕੀਤਾ, 1.5 ਘੰਟਾ। ਔਰ 1.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾਅਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 86% ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ 2 ਤੋਂ 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 2 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਪਿਆਰੇ ਸਾਥੀਓ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ 86% ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ 86% ਲੋਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਿਆ। 20 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ 86% ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹੀ ਝੂਠ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਕੀਮਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਬੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। 6000 ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ, ਉਹ ਵੀ 3 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ 2-2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਪਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਿਸਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡ ਲਈਏ ਤਾਂ 400 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਓ। ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਪਾਣੇ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਫਸਲਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਣਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਤੱਕ ਪਾ ਦਿਓਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੈ, ਕੀੜੇ ਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਖਾਦਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ,
ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 2022 ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ 2024 ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 10.5% ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ, ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ, ਕੇ ਨਾਗਰਾਜ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ 10.5% ਹੋਵੇ, 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਲਾਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਹੈ ਉਹ 2.2% ਹੈ। 10.5% ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰੇਲਵੇ ਵੀ ਵੇਚਣੀ ਹੈ, LIC ਵੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ ਦਖਲ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਬਚਿਆ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੜਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਝੂਠ ਕਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਜੁਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। 2014 ਤੋਂ ਇਹ ਜੁਮਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਜੁਮਲੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਦੇ ਜੁਮਲੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਨ ਦੀ ਬਾਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 2014 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। 2014 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ को खुशहाल करना है, आमदन दुगनी करनी है, डॉक्टर स्वामीनाथन की सिफारिशों को लागू करना है। स्वामीनाथन ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ। 2006 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ, ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2014 ਤੋਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਟੋਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 2004 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਬਹੁਤ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲਾ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਨੰਗਾ ਹੋਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਰ-ਫਾੜ ਕਰਨੀ, ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਅਦਾਨੀ ਤੇ ਅੰਬਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਨੀ ਅੰਬਾਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੇ। ਅੰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਰਾਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਸੀ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। 449 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਨੇ ਕਮਾਏ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਕਮਾਈ ਉਸ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨੇ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਜਿੱਦ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੈਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਖਿਸਕਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਫੜ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਅੱਧੀ ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ
ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਹੱਠ ਧਰਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ, ਇਸ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਤਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਇਹ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਥਨੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਤਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋਏਗਾ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਈਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ 500 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਦੱਖਣ ਤੋਂ, ਪੱਛਮ ਤੋਂ, ਉਧਰ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਬਹਿਸਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਦਸ਼ਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੀਏ, ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੇ, MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਵੇ। ਵੱਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ, ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਇਹ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ 19 ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲੇ? ਨਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਦੇ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕਦੇ ਸੋਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝੀ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਸੂਝਵਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਗੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜੈ ਜਵਾਨ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿੱਥੇ ਮੋਰਚਿਆਂ 'ਚ ਆਏ, ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਸੱਦਾ ਘਰ ਘਰ ਸੱਦਾ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, SMS ਕਰੋ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੋ ਕਿ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੋ। ਐਸਾ ਕੋਈ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੌਜਵਾਨ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਸ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਤੀਰਥ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਕਰੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ। ਆਓ ਲੜੀਏ, ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਈਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ MSP ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਇਹ ਸਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਗੂ।